नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी श्रद्धा पवार। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। शेतकरी शिकवतील सरकारला धडा। अधिवेशनादरम्यान विविध शेतकरी संघटना घालणार सुवर्ण सौदला घेराव। कृषी विधेयक कायदे मागे घेण्याचा करणार आग्रह। शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण करून भाजत आहेत आपली पोळी। सो कॉल्ड शेतकरी सुवर्ण सौदला वेढा घालण्याचा करणार प्रयत्न। शेतकरी प्रमुख प्रकाश नायक यांनी कोडिहल्ली चंद्रशेखर यांना मारला टोला। धर्मांतर बंदी कायद्याबद्दल नागरिकांनी करू नये चिंता। हिंदू, ख्रिश्चन, इस्लाम व शीख राज्यघटनेतील मान्यताप्राप्त धर्म। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केले स्पष्ट। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कृषी विधेयक कायदे मागे घेण्यासाठी अधिवेशनाच्या दरम्यान विविध शेतकरी संघटना सुवर्ण सौदला घेराव घालणार असे कोडिहल्ली चंद्रशेखर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे। राज्य सरकार कृषी विधेयक कायदे मागे घ्यावेत असा आग्रह करत सोमवारी सुरू होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यान विविध रयत संघटना सुवर्ण सौधाला घेराव घालतील असे कर्नाटक राज्य रयत आणि हसिरू सेना राज्याध्यक्ष कोडिहल्ली चंद्रशेखर यांनी रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या कन्नड साहित्य भवन येथील पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे। ते असेही म्हणाले की केंद्र सरकारने कृषी विधेयक कायदे मागे घेतले आहेत, तर राज्य सरकारनेही हे कृषी विधेयक कायदे लवकरात लवकर मागे घ्यावेत असा आग्रह करत बेळगावमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यान सुवर्ण सौधाला घेरावा घालण्यात येणार आहे असे त्यांनी सांगितले आहे। ನಾಳೆ ಅಧಿವೇಶನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಸರ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ? ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂಥ ಕೃಷಿ ಮಸೂದೆಗಳೇನಿದ್ವು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದರು। ಅದರ ಬೆನ್ನಿಂದೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿಲ್ವೋ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ। ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ಪಡೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ। ನಾಳೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ। ಈಗ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಇದೇ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ BJP ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರೈತರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ರೈತರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು। ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೀದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ರೈತರು ತಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಡೀತಿರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು
ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿಯ ನಡೆದಂಗೆ ಮಹಾಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ BJP ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅದಾದ ನಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮರ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರ ಕಾನೂನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋವರೆಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀವಿ. ಪೊಲೀಸರು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರೆಸ್ಟು ಜೈಲು ಇದು ಯಾವುದು ನಾವು ಚಳುವಳಿಗಾರರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. पोलिसांनी आम्हाला आंदोलन करू दिले नाही तर आमचा संघर्ष थांबणार नाही. त्यामुळे पोलिसांना त्यांचे काम करू द्या. अटक होऊनही आम्ही कोणत्याही कारणास्तव लढ्यापासून मागे हटणार नाही असेही त्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे आता शेतकरी आणि सरकारमध्ये संघर्ष होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. सोकॉल्ड शेतकरी सुवर्ण सौदला वेढा घालण्याचा प्रयत्न करतील असा प्रकाश नायक यांनी कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांना अप्रत्यक्ष टोला मारला आहे. बेळगावमध्ये होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारने शेतकऱ्यांच्या दुःखाकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी करत काही सोकॉल्ड शेतकरी सुवर्ण सौदला वेढा घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे शेतकरी नेते प्रकाश नायक यांनी अप्रत्यक्षपणे चंद्रशेखर कोडिहळ्ळी यांना टोला मारला आहे. रविवारी शहरातील पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की काही शेतकरी नेते शेतकऱ्यांना समोर ठेवून राजकारण करत स्वतःची पोळी भाजत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागे जाऊ नये असे त्यांनी म्हटले आहे. ಅಧಿವೇಶನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ರೈತ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಜನರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋವಿದೆ, ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ, ಏನೇನೋ ಮುಖಾಂತರ. ನಮಗೆ ದುರ್ದೈವ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ರೈತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನೂರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಇದರ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಸೊಕಾಲ್ಡ್ ರೈತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನು ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ರೈತ ನಾಯಕರು, ಕೃಷಿಯ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಚಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಚಟ, ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಚಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೈತ ನಾಯಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ರೈತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಏನು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರದ್ದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರೇ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮೊದಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ
ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈತರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸಂಘಟನೆ, ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕರೆಂತಂದರೆ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತವ್ರ ಗೌಡ್ರಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸದೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಏನು ರೈತ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಏನು ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋರ್ಚಾ ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು कड़े बंद ಅಂತ ಕೊಡುವಂಥ. एकाच मंचावर येऊन शेतकरी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करू आणि शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण करून स्वतःची पोळी भाजू नये असेही त्यांनी सांगितले आहे. विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. धर्मांतर बंदी कायद्याबद्दल नागरिकांनी चिंता करू नये असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी स्पष्ट केले आहे. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಧರ್ಮಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ, ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸೆ, ಆಮೇಷ, ವಡ್ಡಿ, ಮತಾಂತರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಂದಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕರಡನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾದರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಒಂದು ಯಾವ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮತಾಂತರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ದಲಿತರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅವರ ಮಂತನದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. 13 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या अधिवेशनाविरोधात MESने महामेळाव्याचे आयोजन केले असून या महामेळाव्यात नागरिकांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. बेळगाव हे कर्नाटकाचेच आहे हे दाखविण्यासाठी कर्नाटक सरकार अधिवेशन भरवून बेळगावमधील मराठी भाषिकांना डिवचण्याचे कार्य 2006 पासून करत आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समिती महामेळावा घेते असे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी म्हटले. त्यांनी जत्तीमठातील आयोजित केलेल्या बैठकीत ते म्हणाले की पोलीस किंवा इतर कोणाचीही तमा न बाळगता मेळाव्याला हजारो संख्येने नागरिकांनी उपस्थित राहावे असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. महाराष्ट्रातील नेत्यांना मेळाव्यासाठी आमंत्रण दिले असून ते येतील न येतील पण आपण सर्वांनी मिळून यशस्वी करू असे ते म्हणाले. या कर्नाटक सरकारनं बेळगावातल्या मराठी माणसाला डिवचण्यासाठी, बेळगावातल्या मराठी भाषिकांना आणि बेळगावातल्या सामान्य जनतेला वेठीस धरण्यासाठी जो अधिवेशन बेळगावात घेण्याचा घाट घातला आहे, त्याच्या विरोधात 2006 पासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा महामेळावा भरवतो. बेळगाववर आमचा हक्क सांगण्यासाठी आणि बेळगाव हे मराठी माणसाचेच आहे हे दाखवून देण्यासाठी आजपर्यंत मराठी भाषिकांनी त्या मेळाव्याला भव्यदिव्य अशी उपस्थिती लावून तो मेळावा यशस्वी केलेला आहे. यावेळेला भयंकर प्रशासनाकडून दबाव देण्याचा प्रयत्न किंवा पोलिसी पोस्टपोटा वापरून हा कुठेतरी मेळावा दाबण्याचा प्रयत्न
होते की काय अशा चित्र प्रशासन उभा करण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण बेळगावातलं मराठी भाषिक कुठेही हा मेळावा यशस्वी करण्यासाठी कमी पडणार नाही असा मला ठाम विश्वास आहे. प्रत्येक वेळेला एखाद्या आंदोलन, एखादी चळवळ, एखादी बैठक, एखादा मेळावा समितीने घेतला की त्याला वेगवेगळ्या प्रकारे जाणून बुजून संविधानाला आणि या घटनेला छेद देऊन अडचणी निर्माण केल्या जातात. आम्ही आजपर्यंत कुठल्याही जाती, धर्म, भाषेच्या विरोधात किंवा कुठल्या राज्याच्या विरोधात न लढता आमच्यावर जो अन्याय झाला आहे तो वारंवार दाखवून देण्यासाठी लढत असतो. हे करत असताना आम्ही लोकशाही मार्गाने लढतो आहे, आम्ही घटना धरून भांडतो आहे, तरीसुद्धा आम्हाला आमच्या हक्कांपासून वंचित ठेवलं जातं. इथं सामान्य माणूस म्हणून जगायला आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हक्क आमच्याकडून हिरावून घेतले जातात. ही सगळी चीड व्यक्त करण्याचं माध्यम म्हणून काही आमचे विशेष दिवस आहेत. जसं 1 नोव्हेंबरला आम्हाला ह्या परराज्यात टाकण्यात आलं म्हणून आम्ही काळा दिवस पाळतो, तसंच यांच्या ह्या अधिवेशनाच्या विरोधात हा महामेळावा भरवला जातो आणि तो यशस्वी करणं ही प्रत्येक मराठी माणसाची जबाबदारी आहे. प्रत्येक वेळेला आम्हाला डिवचण्याचा प्रयत्न केला जात असताना जर आम्ही शांत बसलो तर मराठी माणसाला गृहीत धरण्याचा प्रकार होऊ शकतो. कुठंतरी हा माणूस इतका सहिष्णू झालाय की काय की आम्ही काहीही केलं तरी ते शांत बसतील आणि त्यांचं कुठंतरी रक्त थंड झाले की काय असा प्रश्न किंवा अशी कुठंतरी त्यांच्या मनात विचार येत असतील तर ते साफ चुकीचे आपल्याला ठरवायचे. मराठी माणसाचा बेळगाव हे मराठी माणसाचंच आहे आणि महाराष्ट्रात गेल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही हे त्यांना दाखवून देण्यासाठी उद्याच्या मेळाव्याला हजारोच्या संख्येने उपस्थित राहून तो यशस्वी करूया. प्रत्येक वेळेला कोण ना कोण या मेळाव्याला उपस्थित राहत असते. यावेळेला सुद्धा सगळ्या प्रमुख पक्षांना आमच्या नेते मंडळींनी आमंत्रण दिलेलं आहे. कोणी आलं नाही आलं तरी बेळगाव काम केलेलं आहे. त्या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा पुकारलेला आहे आणि उद्याचा महामेळावा आपण सर्वांनी यशस्वी करायचा यासंबंधी आजची बैठक आहे. यासंबंधी कोणाला काही विचार मांडायचे असतील तर ते मांडू शकतात आणि आम्ही महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या माध्यमातून उद्या महामेळाव्याला सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन करीत आहोत. कर्नाटक सरकारने होऊ घातलेलं अधिवेशन बेळगाव हे आपलं किंवा कर्नाटकाचा भाग आहे हे दाखवण्यासाठी म्हणून हे अधिवेशन घेतलेलं आहे. मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे किंवा मराठी भाषिकांच्यावर दडपशाही, जुलूम, अत्याचार हा दाखवण्यासाठी किंवा हा भाग आपला आहे दाखवण्यासाठी म्हणून अधिवेशन आयोजित केलेलं आहे आणि त्याच अधिवेशनाला आपण सर्वांनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून विरोध दर्शवायचा आहे. 2006 पासून आपण या अधिवेशनाला महामेळाव्याच्या रूपानं विरोध दर्शवतो. 2006ला भव्य दिव्य असा मेळावा झाला होता. त्याच पद्धतीनं यावेळीही मेळावा व्हावा आणि आपण अधिवेशनाला विरोध दर्शवावा. प्रत्येक कार्यकर्त्यानं आपापल्या गावातून किमान 100-150 तरी कार्यकर्ते किंवा मराठी भाषिकांची उपस्थिती दर्शवण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि भव्य दिव्य असा महामेळावा घेऊन आपण विरोध दर्शवावा. आम्ही आपल्या चलविनट्टी तसेच कडोली, अंदिगनूर, आगसगा या विभागातून मोठ्या संख्येनं या महामेळाव्याला उपस्थित राहून विरोध दर्शवतो अशी ग्वाही देतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. या बैठकीला नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर व मनोहर हुंद्रे, श्रीकांत कदम, भागोजीराव पाटील यांनीही मेळाव्याला उपस्थित राहण्याचे नागरिकांना आवाहन केले. या संदर्भावेळी सचिन केळवेकर, शिवाजी मंडोळकर, किरण मोदगेकर, सिद्धार्थ चौगले, भावेश बिर्जे, निखिल देसाई, ज्योतिबा चौगले सह अनेक समितीचे सदस्य उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी 2 दिवस विशेष अधिवेशन घ्यावे असा चुन्नप्पा पुजारी यांनी आग्रह केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासंदर्भात सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 2 दिवस विशेष अधिवेशन भरवावे असे कर्नाटक राज्य रयत संघाचे राज्याध्यक्ष चुन्नप्पा पुजारी यांनी म्हटले आहे. रविवारी शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी म्हटले आहे की बेळगावामधील सुवर्ण विधानसौधमध्ये होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दलही चर्चा झाली पाहिजे. तर दिनांक 15 रोजी आमदार आणि मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल चर्चा करावी असा आग्रह त्यांनी केला आहे. ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಏನು 13 ಜನ ಯೋಧರ ಮರಣ ಹೊಂದಿರು ಅದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕನ ಒಂದು ಆತಂಕದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಧರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಆತಂಕ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ರೈತಪರ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಯಾರ ಅವ್ರ ಬದಲ ಕೇವಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂಥವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಒತ್ತಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಕೈತಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಾವು ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಸ್ವಾಗತನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾಳ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಿಸ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದುರ್ದೈವ ವೇಸ್ಟ್ ದೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐಷಾರಾಮ ಜೀವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲಾದರೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ 2 ದಿವಸ ರಜಾ ದಿನ ಐತಿ. ಈ ಭಾಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಆ ರೈತರುಗಳ ಮನೆಗೆ ಅವತ್ತರೇ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾದರೂ ಒತ್ತಾಯ ಐತಿ. ಅದನ್ನಾದರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೇ 15 ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ತಾರೀಕು ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ರೈತರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಲಗಾದಾಗ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 10-15 ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ ಏನು ತಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವೊಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರ ಹೊರಗೆ ಅಧಿವೇಶನ ಒಳಗೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗೆ ರೈತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೋ. ನಮ್ಮದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮದು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ರೈತ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. तर दिनांक 13 रोजी होणाऱ्या सुवर्णसौध येथील अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांवरील होणाऱ्या समस्या जाणून घेऊन सरकारने त्यांना योग्य निवारण करून द्यावे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनेही कृषी विधेयक कायदे मागे घ्यावे अशी मागणी माधवराव राणे यांनी केली आहे. त्यानंतर इथे प्रथमच हे कर्नाटकचं अधिवेशन भरत आहे आणि हे अधिवेशन अशा वेळी भरत आहे की ज्या वेळेला या पावसानं हाहाकार माजला आणि कोरोनानं पण हाहाकार माजला, पण या सरकारला तिकडे लक्ष दिलं नाही. फक्त मुख्यमंत्री आले आणि देखभाल केली, बघितली आणि गेले असं नाही, तर त्यांची पूर्ण टीम, त्यांचं पूर्ण मंत्रिमंडळ इकडे आले. तर त्या मंत्रिमंडळानं आपल्या भागामध्ये येऊन आमच्या भागाचा ज्या समस्या आहेत त्या समस्यावरती तोडगा काढावा. काय याचं कारण एकच आहे, उद्देश एकच आहे की कर्नाटकचा हा जो उत्तर भाग आहे या उत्तर भागाकडे त्यांचं लक्ष नाही आहे. आणि अशा वेळी अधिवेशन भरत असताना त्यांनी आमच्याकडे येऊन, आमच्या घरी येऊन, आमच्या गावी जाऊन या सगळ्या परिस्थितीचा एकंदर अभ्यास करावा आणि त्याच्यावरती काहीतरी एक तोडगा काढावा. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांवरती होत असलेला अत्याचार की मच्छे बायपास रोड जो आहे तो कोर्टाची स्थगिती असताना सुद्धा त्यांनी परत तिथं जाऊन जे काम चालू केलं ते स्थगित व्हावं आणि त्याच्यावरती गंभीरपणे या अधिवेशनामध्ये चर्चा व्हावी आणि याचप्रमाणे इतर ज्या समस्या आहेत त्यांच्यावरती प्रामुख्याने इथं चर्चा व्हावी, हेच आमचं एक प्रामुख्याने मागणं आहे. यावेळी शेतकरी प्रमुख प्रकाश नायक, महांतेश कामत, माधवराव राणे, जयश्री गुरन्नवर सह अन्य उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी.
पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये? 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव. होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकातील जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हावी असे सहकार मंत्री एस.टी. सोमेश्वर यांनी पत्रकारांसमोर विचार मांडले आहेत। ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬೆಳಗಾಂ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈತರದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿ। ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ಸರ್। 40% ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ। ಯಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ 40%? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತದ? ಎಲ್ಲದು ಇಲ್ಲ, ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ। ಸಚಿವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಅವರ ಧ್ವನಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ। ಆ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ। ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಅವರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ। ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। बेळगावमध्ये अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये राज्य सरकारनेही कृषी कायदे रद्द करावेत अशी मागणी डॉक्टर अशोक दवळ यांनी केली आहे। बेळगावमध्ये शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते। या मेळाव्याचे उद्घाटन नवी दिल्लीचे SKM राष्ट्रीय नेते डॉक्टर अशोक दवळे यांच्या हस्ते करण्यात आले। यानंतर त्यांनी व्यासपीठावर म्हटले आहे की
केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्याने शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक विजय झाला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने म्हणजेच कर्नाटक सरकारनेही कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि त्याचबरोबर भूसुधारणा आणि APMC कायदेही मागे घ्यावेत. केंद्र सरकार को वो तीनों कानून रद्द करने पड़े. उसी प्रकार से आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं और कर्नाटक के राज्य सरकार ने उसी प्रकार के जो 3 कानून कर्नाटक के किसानों के ऊपर और जनता के ऊपर थोपने का पूरा काम किया है, उसको प्रतिरोध करने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए. संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से संयुक्त ओराका कर्नाटक के ये 3 कानून रद्द करने का जो संघर्ष लगातार 1 साल से आप कर रहे हो, उस संघर्ष को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं पूरा समर्थन सबसे पहले यहां आज जाहिर करता हूं. यावेळी शेतकरी प्रमुख कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर, बडगलपूर नागेंद्र, BS सोप्पिन सुद्दिगौड, श्रीमती देवी HD पुजारी, श्रीमने नागराज सह अन्य उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य पद्धतीने सोडविण्याबाबत मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्य एकजुटीने कार्य करतील असे मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या पूरकतेने सोडविण्यास आमचे मंत्रिमंडळ सर्व सदस्यांना घेऊन एकजुटीने कार्य करेल असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटले आहे. अधिवेशन संदर्भात सुवर्णसौधाला शेतकरी घेराव घालण्याच्या पत्रकारांच्या प्रश्नाला प्रतिसाद देताना म्हणाले की प्रत्येक अधिवेशनावेळी शेतकरी आपली समस्या मांडण्यास आंदोलन करतात. त्यांचा अहवाल काही असो त्यावर चर्चा केली जाईल असे ते म्हणाले आहेत. ನಾನು ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई हुबळीहून वाहनाद्वारे बेळगाव विमानतळावर आगमन झाले व ते थेट विमानतळावरून बेंगळूरला रवाना झाले आहेत. राज हिरेमठ, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या शैक्षणिक उपक्रमाअंतर्गत शनिवार रोजी होसूर बसवान गल्ली परिसरातील गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य वाटप करण्यात आले. युवा समितीच्या शैक्षणिक उपक्रमाअंतर्गत ज्यांचे वाढदिवस किंवा दिनविशेष असतात अशा व्यक्ती शैक्षणिक साहित्य देणगी स्वरूपात युवा समितीकडे सुपूर्द करतात. त्या साहित्याचे वितरण युवा समितीच्या वतीने प्रतिवर्षी मातृभाषेतून शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि गरजू होतकरू विद्यार्थी यांना करण्यात येते. या कार्यक्रमाला युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके, प्रशांत भातकांडे, महेश लाड, सरचिटणीस श्रीकांत कदम, दक्षिण प्रमुख प्रवीण रेडेकर, संघटक राजू कदम, सूरज चौहान, आकाश भेकणे सह इतर पदाधिकारी आणि विद्यार्थी उपस्थित होते. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.
रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। श्रेया सवाशेरी या युवतीने श्रीनगरच्या महापालिकेच्या निराश्रित केंद्रात आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करून कोविड-19 वॅक्सिनची ही पुरवणा केली आहे। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त बेळगाव आरपीडी कॉलेजची विद्यार्थिनी श्रेया सवाशेरी ही बेळगाव जुने बेळगाव येथील निराश्रित केंद्रामध्ये सेवा कार्य करीत आहे। दीपावलीच्या दरम्यान भारत माता पूजन व दीपोत्सवाचा कार्यक्रम करून त्यांना लागणाऱ्या 40 खुर्च्या काही आपल्याकडूनच तर काही लोकवर्गणीतून भेट स्वरूपात त्यांना देण्यात आले। तसेच श्रीनगर येथील महापालिकेच्या निराश्रित केंद्र व जुने बेळगाव येथील केंद्रामध्ये कोविड-19 लसीकरण झाले नव्हते। यासाठी आरोग्य तपासणी शिबिर श्रेया यांच्या विशेष प्रयत्नातून करण्यात आले। दोन्ही केंद्रातील 15 महिला व 25 पुरुषांची 40 जणांची मधुमेह आणि रक्तदाब तपासणी करण्यात आली। तसेच कोविड-19 लसीकरण करण्यात आले। यावेळी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कनिष्ठ आरोग्य अधिकारी प्रियंका उंडी यांनी मुलगी दिया यांच्या वाढदिवसानिमित्त निराश्रित केंद्रात वाढदिवस साजरा केला। तालुका आरोग्य केंद्रातील आरोग्य निरीक्षक वसंत पातली, सहाय्यक आरोग्य निरीक्षक आशा पुजारी यांचे सहकार्य लाभले आहे। शिबिर भरविण्यासाठी श्रेया सवाशेरी यांनी विशेष परिश्रम घेतले। केंद्राचे संस्थापक शंकर मधली यांनी सर्वांचे आभार मानले। केंद्राचे सहाय्यक किरण व करियप्पा आदी उपस्थित होते। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव। 10 ते 15 वर्षांपासून अतिथी व्याख्याते म्हणून सेवा बजावत असलेल्या व्याख्यात्यांना बेळगाव हिवाळी अधिवेशनात सेवा सुरक्षेची घोषणा करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे। शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे रविवारी राज्य सरकारी पदवीधर महाविद्यालय कल्याण समिती कर्नाटक बेळगाव जिल्हा समिती अतिथी व्याख्यात्यांना बेळगाव हिवाळी अधिवेशनात सेवा सुरक्षतेची घोषणा करण्यात यावे असे समिती जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर राजू कुंभार यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले। राज्यातील सुमारे 430 प्रथम श्रेणी महाविद्यालयांमध्ये 14,564 अतिथी व्याख्याते 10 ते 15 वर्षांपासून सेवा बजावत आहेत। सेवा सुरक्षतेसाठी सतत लढा देत आहेत। सेवा व्याख्यात्यांना सेवा सुरक्षा घोषणा करण्यात यावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना या पत्रकार परिषदेतून कळविण्यात आले आहे। यावेळी संघटक सचिव नीळकंठ बुम्मन्नवर, प्रभारी सचिव जयश्री हंचिनमनी, विठ्ठल माळवदे तसेच सदस्या राजश्री कुलकर्णीसह अन्य उपस्थित होते। विश्वनाथ देसाई, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव। जोयडामधील रामनगर बसस्थानकाच्या नूतनीकरणासाठी रक्कम मंजूर झाली असूनही बसस्थानकाचे काम अर्धवट असल्याने ते काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा नागरिकांनी आग्रह धरला आहे। जोयडा तालुक्यातील रामनगर बसस्थानक हे मध्यवर्ती बसस्थानक म्हणून ओळखले जाते। यामुळे या ठिकाणी गोवा महाराष्ट्र जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात असते। तर वर्षभरापूर्वी सदर बस स्थानकाचे नूतनीकरण करण्यासाठी रक्कम मंजूर होऊन कामाला सुरुवात करण्यात आली, परंतु सदर घेतलेले काम अजूनही अर्धवट स्थितीत आहे। तर सदर बस स्थानकावरील उपग्रहांचे सांडपाणी जाण्यासाठी पाईप घातलेला नसल्याने मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे। तर बस स्थानकावर स्ट्रीट लाईट नसल्याने रात्रीच्या वेळी प्रवाशांना अंधारात राहावं लागत आहे।
यामुळे अर्धवट स्थितीत असलेले काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी प्रवासी वर्गाने केली आहे. तसेच या बस स्थानकावर ग्रामफलकही लावण्याची मागणी प्रवाशांनी केली आहे. निखिल असुकर, KNN न्यूज, रामनगर. गोव्यातील सेंट एस्टिवन कुंबुर्जुआ येथे पुलाचे अनैतिक बांधकाम होत असल्याने ग्रामपंचायतीतील नागरिकांनी एकत्रित आवाज उठविला आहे. गोव्यातील सामाजिक कार्यकर्त्या मारियानो फेर्राव यांनी उठविलेला आवाज सेंट इस्टेवम येथे मोठ्या गर्दीत बदललेला निदर्शनास आला आहे. तर सेंट इस्टेवम पंचायत गोवा यांच्या निदर्शनास न आणून देता नकळत बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आलेल्या पुलाला सर्व ग्रामस्थांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. त्याबरोबर एका पंचायत सदस्यांनीही त्या ग्रामस्थांना पाठिंबा दर्शवत त्याबद्दल अधिक माहिती दिली आहे. Perpet Dikuna, the elected member of Ward number 4 of Santistev. Are you was aware of that illegal project which has been carried out from Kumarje to Santistev regarding the bridge, the issues which has been raised by Mariano Ferrão? He has been raising his voice that is illegal. So your panchayat was aware or unaware of it? I was not unaware of it. But being a punch member and I've always liked to attend for the meeting, any meeting, so I just came to the Kumridar meeting and just I heard, came to know that it's an illegal project, it's coming, that bridge, I want to oppose it. So means you only oppose or all the villagers are going to oppose? Yeah, all villagers are opposing, so I'm the, as being a punch member, I'm supporting for my villagers and we want to oppose that. So when it was came to your notice? Yes. Or before that? Was there any information from GSIDC or higher authorities that they are going to? Information. Is it a public work carried out? Is it a private work is been carried out there? We have no idea. No idea. See, it's your panchayat. Yes. You must know everything. Yeah, but we have. You should have given details to the local people. Yeah. Nothing is given. Anything can happen in Goa then. Yeah, nothing is given. Within the panchayat, anything can happen. Yeah, nothing is Are given. we ready? We are going to look forward into it. Yeah, we are going to look forward about it. So, are you going to raise your objection there? Yes, of course. Being a punch member, I got a full right. अजलूर टोनसे, KNN न्यूज, गोवा. आता वेळ झाली छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN न्यूज मराठी. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, ऋतु अनोखी है, हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है, ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है, ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है. आराधना, मारुती गली, बेळगाव. वस्त्रों का संगम, सुंदर सरोना, मन भाई आराधना. ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. हुक्केरी जवळील गोटूर गावात श्री महालक्ष्मी यात्रा मोठ्या उत्साहात पार पडली आहे. हुक्केरी जवळील गोटूर गावामध्ये श्री महालक्ष्मी देवी यात्रा मोठ्या उत्साहात पार पडली आहे. श्री महालक्ष्मी देवीची 5 दिवस जत्रा आयोजित करण्यात आली होती. या यात्रेमध्ये सर्व ग्रामस्थांनी मोठ्या उत्साहाने व भक्तिभावाने भाग घेतला होता. यात्रेच्या 5 दिवसांमध्ये ग्रामस्थांनी अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पाडले. निळसोसी श्री शिवलिंगेश्वर मठाधीश यांच्यासह आमदार सतीश जारकेहोळी, मंत्री उमेश कत्ती, माजी खासदार रमेश कत्ती, प्रमुख अप्पासाहेब शिरकोळी यांच्यासह गावच्या जत्रा कमिटी आणि ट्रस्ट कमिटी सदस्यांनी यामध्ये सहभाग घेतला होता.
यात्रेमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी म्हणून यात्रेमध्ये कडक पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. सुरेश किलेदार, KNN सिटी न्यूज, हुक्केरी. रायबाग तालुक्यातील परमानंदवाडी गावात चांदीच्या नवीन हनुमान मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. परमानंदवाडी येथे नव्याने बनविण्यात आलेल्या चांदीच्या हनुमान मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली आहे. श्रीराम सेना परमानंदवाडी यांच्या वतीने मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली असून सदर मूर्तीची प्रतिष्ठापनेपूर्वी मिरवणूक काढण्यात आली आहे. तर 5 दिवस हनुमान धाला कार्यक्रमाचेही आयोजन करण्यात आले आहे. श्रीराम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक यांच्या हस्ते कार्यक्रमाला चालना देण्यात आली. तर प्रतिष्ठापनेपूर्वी मूर्तीची मिरवणूक काढतेवेळी महिलांनी कलश घेऊन मिरवणुकीत सहभाग दर्शविला आहे. तर प्रमोद मुतालिक यांना पालखीचा मान मिळालेला आहे. ಈಗ ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹನುಮನ ಭಕ್ತರು ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಾಗಿ ವ್ರತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೊರಗಡೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ತಡೀರಿ ಅಂತ ಮಾಡೋವರೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ ಕೋವಿಡ್? ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಯಮವನ್ನ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನೀವು ಹಿಂದುತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಡಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 10,000 ಜನ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. यावेळी शिरगूर अभिनव कल्लेश्वर स्वामीजी, शिवानंद बनते, राजू मोरडी, महादेव तुळसीगेरी सह अन्य ग्रामस्थ उपस्थित होते. संजीव बॅकुडे, KNN सिटी न्यूज, रायबाग. सरकारने धर्मांतर बंदी कायदा जारी करू नये असा आग्रह अखिल भारतीय ख्रिश्चन संघातून करण्यात आला आहे. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜತ್ತಣ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನಾಂಕ 17/12/2021 ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ 1 ದಿವಸದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮಂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮುಂದುವರೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪಂಗಡಗಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸಮ್ಮತದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಮನ್ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CNI ಆಗಿರ್ಬೋದು, CSI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚರ್ಚಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಾಯಕರುಗಳು ಒಕ್ಕೂರಲಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಈ ಒಂದು ಮತಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಬಾರ್ದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಮೂಲಭೂತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಹಂಗೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಸರ್. ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮೊಟಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ. ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. शेतकरी शिकवतील सरकारला धडा. अधिवेशनादरम्यान विविध शेतकरी संघटना घालणार सुवर्ण सौदला घेराव. कृषी विधेयक कायदे मागे घेण्याचा करणार आग्रह. शेतकऱ्यांच्या नावावर राजकारण करून भाजत आहेत आपली पोळी. सो कॉल्ड शेतकरी सुवर्ण सौदला वेढा घालण्याचा करणार प्रयत्न. शेतकरी प्रमुख प्रकाश नायक यांनी कोडिहळ्ळी चंद्रशेखर यांना मारला टोला. धर्मांतर बंदी कायद्याबद्दल नागरिकांनी करू नये चिंता. हिंदू, ख्रिश्चन, इस्लाम व शीख राज्यघटनेतील मान्यताप्राप्त धर्म. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केले स्पष्ट. आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.